नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं न यत्र दम्भित्वभया विराजिता मायात्ववादेशकृदात्ववादिभिः न जत विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकल्प विकल्प वृत्तिजत् न यत्र सृज्यं सृजतो भयो परं न यत्र सृज्यं सृजतो भयो परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहं तदेतदुच्छादित बाध्यवाधकं निषिध्य चूर्मिन् विरमे तन्मुनिं परं पदं वैष्णवं मामनन्ति तदजन्यति नेत्यति दतुषि श्रुक्षवः विसृज्य दौरात्यम् अनन्य संहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहिते। भगवान श्रीपाद सुतदेव रोमहर्षण पुत्र नैमिषारण्य उपविष्ट 60,000 परिमित मुनि मानक सम्मुखरे परम मधुमयी प्राण शीतलकारिणी जली जाउथुवा प्राण को शीतलता प्रदान करिया भलिया तब कथामृतम तप्त जीवनम उत्तप्त प्राण को ये शीतल कर दिए जो वाणी एतादृश महिमामयी वाणी भागवती कथा विस्तृत भाव में व्याख्या पूर्वक तार अंतिम बृहस्पति देवगुरुंकर दैवी सिद्धांत असाधारण सिद्धांत आत्मतत्व संबंध में कहवाक कहले मुनिगण कथा माध्यम प्रसंग क्रमे आम मैंने शुणी आसचे कौन सकल शास्त्र भितर जीवन कल्याणकारिणी जोड़िए शब्द आम शुणी आसु गोटे हूँ मुक्ति गोटे हूँ भक्ति जदियो भक्तिवादी गण मुक्ति के ग्रहण करने को राजी नुहंती कस्मिन काले मुक्तिवादी गण मध्य भक्ति की ग्रहण कर पारंती नहीं किंतु जोड़िका शब्द जीवन मध्य कल्याणमय बोली निरपेक्ष वेद और वेदानुगत शास्त्र गुण आम कहते जोड़िक छड़ा जीवर वास्तव शांति वास्तव कल्याण वास्तव श्रेय और नाई मुनि मानकर प्रथम प्रश्न थिला 6 प्रश्न भितर नैमिषारण्य बच्छा सुत कहत बापा मानव जीवन चरम श्रेय कौन प्रथम प्रश्न मानव जीवन सबुठु कल्याण कौठरे सबुठारु श्रेय नरुणां श्रेयतमो नरुणां मनुष्य मानकर श्रेयतमो ब्रूहि कह द्वितीय प्रश्न छोटिया जीवन अदीर्घ विपुल शास्त्र केते पढ़िबो केते बुझिबो जीवन 100 वर्षर दिन को 12 घंटा गला सोई सोई 50 वर्ष गला हिसाब करदेले आ रहा 50 वर्ष से 50 वर्ष रु 25 वर्ष गला जीविका निर्वाह रे कौन खाइबी केमिति बंचीबी कौन पिंधिबी कोठी रहिबी आ रहा 25 वर्ष से 25 वर्ष रु
15 वर्ष गला बाल्यपण बाल्य कैशोर बाल्य शैशव कैशोर 5 वर्ष लेखे 15 वर्ष गला और रहा 10 वर्ष और रहा 10 वर्ष से 10 वर्ष रु शत्रु मित्र भय आतंक नहीं कि इधर बीती जाने शास्त्र सीमा नहीं शास्त्र सीमा नहीं आयुष बोली किसी नहीं से शास्त्र सीमा नहीं जदि बा किए टे पढ़ापढ़ी कर तारी भितर शयन रु किसी काटी आतंक रु किसी काटी भय भितर थाई क्षुधा जीविका निर्वाह भितर थाई जहाँ टे प्राण मिकल पढ़दे जदियो ए मुनि ऋषिगण संसार परिचर्या परित्याग पूर्वक अरण्य भितर पशि किछिटा समय संग्रह कर दौरान हरिभजन पे नाई नाई आम जीविका निर्वाह 25 वर्ष काल नष्ट कर गाधे गला बेलू झरणा को बाटर जो फलमूल पाइबू नहीं आसबू सी चलू गुंफा भर बाहरी झरणा को गला बेलू जो फल पाइलु जो शाग पाइलु जो कंदा पाइलु नहीं आसिक सीधे सीधे चलू आम जीविका निर्वाह समय दे पार भय आतंक इत्यादि आम छाड़ू जोर जबरदस्ती गोविंद आमर रक्षक प्रभु आमको रक्षा करेंगे इत्यादि समय काटी काटिक अरण्य भितर काँ भा मुनि ऋषि टे समय बाहर करती ना समय कहीं ये भाया जीवन को शास्त्र अंत नहीं केते पढ़ो कौन पढ़ो बच्छ सूता ये शास्त्र मान सार कौन चारिपद चिपुड़ी आमको कहल द्वितीय प्रश्न जाओ तेणिक आम जावानी प्रथम प्रश्न ये जीवन मनुष्य जीवन मृणांग श्रेय तम चरम श्रेय सबुठ कल्याणकर कौटा सबुठ श्रेयस्कर कौटा कौन कले आम सबुठ बेसी भल बोलिक कह तार जब उत्तर आम खोजा ये जोड़िक शब्द हूँ तार उत्तर भक्ति मुक्ति नहीं कि कहीं कहीं कहते ना ना भक्ति आउ कहीं कहीं पर्यटन भक्ति पर्यटन जापारती मुक्ति शास्त्र दुईटा को हाँ कहते समर्थन कर मुक्ति हो किसी चिंता नहीं तभी कम कथा नुहे जदि मुक्ति है कम कथा नुहे निहत चेष्टा जत्न कर पाइज कौन मते भक्ति आ मुक्ति ठीक से भाया आउ जोड़े जुग शब्द आम पाइबा भक्ति मुक्ति जमती मुक्ति आ भक्ति सेमती आउ दुटी पाइबा भुक्ति मुक्ति मुक्ति इे भक्ति साथी मिशुची से भक्ति साथी मिशुची जमी जीव तत्वटा महामाया भितर पशिज जोग माया भितर पशिज जदि चाहे ता इच्छा हम गोलक वैकुंठ को पलैब तार जदि इच्छा हम याद जावाक नरक स्वर्ग को पलैब नहीं कि यदि चाहे टे नरक आड़े जी इजिली जापर जदि तार रुचि रहा मुझे वैकुंठ आड़ को जी बोले जापर तटस्थ मझे अच्छी सेमती मुक्तिटा मझे रही तार सेपटे अच्छी भक्ति एपटे अच्छी भुक्ति भुक्ति कहले भोग विलास भोग विलास काहू कहती भुक्ति काहू कहती पदकरे कहले वेदांत श्रक चंदन बनितादिक भोग श्रक चंदन श्रक कुसुम माला फूल चंदनादि भोग भोग्य सामग्री से कर्पूर कतुरी गुआ सेज सुपाती तकिया गद्दी अलंकार वस्त्र आभरण खाद्य पेय दूली खेल नाना प्रकार सबुड़ा भोग विलास अंतर्गत भुक्ति किंतु भक्ति शास्त्र गोटे कथा कही आड़ समस्ते ग्रहण करें मुक्ति वाला ग्रहण कर पारती न कर पारती कौन कहले भुक्ते मुक्ते स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत हरि भक्ति सुधा
कथम अभ्युदय भवेत् भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते जेते काल पर्यंत हृदय भितर ए पिशाची रही पिशाची बोली कहले ये क्षति कर पकेब कि पिशाची हो किए से पिशाची ना भुक्ति स्पृहा मुक्ति स्पृहा भोग विलास करी खाइबी पीबी मौज मजलिस करी मुक्ति मोक्ष हो मुक्ति कहते वैष्णव शास्त्र कहते भक्ति शास्त्र कहते दाहु भुक्ति मुक्ति भक्ति भुक्तिटा भोग विलासटा स्वर्ग पर्यंत आउ साड़ को भोग विलास ना भुक्ति भोग विलास स्वर्ग पर्यंत मर्त्य गुड़े भोग मर्त्य गुड़े भोग मर्त्य ऊपर को उठीगले पितृलोक भोगलोकर ऊपर स्तर ऊपर पीढ़ीटा तलटा नहीं तलटा प्रेत पिशाच मानकर भयंकर जंत्रणा अपकर्मा पापियान आत्मागण प्रेत पिशाच रूपे भूवलोकर तल महलारे रहती ऊपर महलटारे पुण्यकर्ता पितृ उपासक गण रहती से स्वर्गवासी देवता मान भाया अत्यधिक भोग विलास ना से गोटे सुख आनंद पाते अमृत भागे ना अवश्य सत आउ केतक जिन अच्छी आनंद काल यापन करती भूगोलोक तापर को पड़े स्वर्गलोकटा भोग विलासर चरम स्वर्गलोकटा भोग विलासर चरम जिते भोग कर जिते खाइले पेट खराब हेनी अजीर्ण हेनी से जगटा ये नहीं कि ये व्यवस्था से अच्छी जे क्षति नहीं आम ये भोग विलास बेसी क्षति हो जिते भोग कले तार क्षति नहीं आम ये खास शोवा जोड़े वर्ष भितर मेद वृद्धि उठी पारे से 24 घंटा कुंभकर्ण भाया शोले किसी क्षति हेनी स्वर्ग में जिनटा अधिका अच्छी जहा भोग विलासटा भुक्तिटा को पर्यंत स्वर्ग पर्यंत स्वर्ग उपर को जो लोक गुड़ाक रहा चार्टा लोक से गुड़ाक मुक्त शरीर नहीं सत मुक्त शरीर नहीं सत आ ब्रह्मांड अंतर्गत से चार्टा लोक किंतु से भोग विलास नहीं से भोग विलास नहीं बरं जी ये त्याग मन वृत्ति रही भोग त्याग कर भोग गुड़ा छाड़ी भोग छाड़ा कहले भालो ना खाइबा आर भालो ना परिबा भल खाइबनी भल पिंधिबनी ग्राम्य कथा ना सुनिबा ग्राम्य कथा ना देखिबा ग्राम्य कथा कहले नाटक तमसा जातर टीवी रेडियो इत्यादि ग्राम्य जीवन पारिवारिक जीवन चित्र माने जोठी देखा मिले शुणा मिले नाच तमसा इत्यादि रंग रहस्य नाच तमसा विभिन्न प्रकार अभिनय इत्यादि गुड़ाक सब ग्राम्य ये ग्राम्य भोग करनी आउ भल खाइबनी हाँ भल पिंधिबनी भल खाइबनी भल पिंधिबनी तात्पर्य सब खोजी खोजिक चिरा लेंगड़ा पिंधुव एमती अर्थ कर कहे ना जहा पाइब सेटार भल मंद विचार करनी प्राण रक्षार्थे जहाँ मिलला जाऊ पेज सागर में प्राण रक्षा हम क्षीरी खेचुड़ी पुरी प्राण रक्षा हम आउ अधिका किसी मिलनी से दुईटार प्राण रक्षा ही केवल हम प्राण रक्षार्थे जहाँ इच्छा ता खाइब एटा को ए जिनस को कहुए त्याग महाप्रभु पद्धति बतई बोले गले यथेष्ट आउ किसी दरकार नहीं भालो ना खाଇବା खाଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖିବନି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚଳେଇ ଦିଅ ପିନ୍ଧିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଇରନ୍ ହେଇନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସେ ନାହିଁ ଆଇରନ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ସେ କଥା ନୁହଁ ଚଳିଯିବ ଆମର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଦରକାର ନିହାତି ବେଜିତ ନହେଲା ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକରେ ବେଶୀ ମନ ଦବନି ଏ ନାଚ ତମସା ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ଟିଭି ସିନେମା ଏଗୁଡାକରେ ବେଶୀ ମନ ଦବନି ଏତିକି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଳିକାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଯୁଗର ଠାକୁର ତ ସେ कलिकालर ठाकुर तेणु आम दुखटा आम अवस्था आम परिस्थिति से बुझुंट तेणु एति जो माने सांसारिक जीवन मनुष्य जीवन त्याग कर स्वर्ग ठार ऊपर जो चार्टा लोक अच्छे उठी जाती निजर साधना अनुसार
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ଭୋଗ। ଅତଏବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଚାରିଟା ଲୋକ ଭୋଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଛି। ଯେମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଦେହ ଅଛି, ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଦେହ, ଭୁବ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଦେହରେ ଭୋଗ ହବ। ମହଲୋକ, ତପଲୋକ, ଜନଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି। ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି। ସେ ଦେହ ଗୁଡାକରେ ଭୋଗ ହବନି, ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିବା ସିଷ୍ଟମ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧନା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେ ଲୋକକୁ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତିର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭୋଗୀ ସେମାନେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଅସତ କର୍ମ କଲେ ନରକ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଭୋଗ ପାଇଁକି ସତ୍କର୍ମରେ ଯିଏ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ସତ୍କର୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦିଅ, ହେ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ମୌଜ ମଜଲିସ କରନ୍ତି, ଦିଅ, ଏମିତି ମାଗିଲା ଯେ ତାକୁ ଦେଲେ, ନେ ଥୋଡେ ଖାଇଦେ ଯା। ସତ୍କର୍ମ। ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାଇକିରି ଭୋଗ କରିଛି, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଛି, ସେଟା ଓଲଟିକିରି ଆସିଛି। ଆମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଯଦି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଦାନ କରିଦେଲେ ଏଟା 100 ଗୁଣ ହେଇ ଫେରି ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଦାନଟା ସାତ୍ୱିକ ଦାନ ହେବା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଏଠି ଦବା ଉଚିତ। ଏଠି ଦେଲେ ମୋର ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗିବ, ଦିଅ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ, ଦେଲେ ଏଟା 100 ଗୁଣ 50 ଗୁଣ 80 ଗୁଣ ହେଇ 2-3 ବର୍ଷ 4-6 ମାସ ପରେ ଫେରି ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ। ଏଥିରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲେ କି? କୁହାଯାଇଛି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଓଳେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଅଳିଆକୁ ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଅଗଣା ଝାଡୁ କରି ସବୁତକ ଅଳିଆ ଦାଣ୍ଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଚାରିପଟକୁ ଓଳେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଓଳେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଆଡେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିବତୀକୁ କିଏ ନଥିଲେ ବୋଧେ, ତ ପିଲା ଲୋକ 32 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାରିଆଡକୁ ଓଳେଇଲେ, ଚାରିଆଡକୁ ସେ ଅଳିଆ ବାହାର କଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଳିଆ ବାହାର କରିକି ଇଆଡେ ଲଙ୍କା ଆଡେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଲଙ୍କା ଆଡକୁ ପାର କରିଦେଲେ। ସେଠି ଚୀନ ଆଉ ତିବ୍ବତ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଆଡକୁ ଥୋଡେ ପାର କରିଦେଲେ, ବର୍ମା ଆଡକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୁଡାକ ଠେଲିଦେଲେ, ନାଇଁ କି? ପଠାଣ ମାନେ ନେଲେନି ପଶ୍ଚିମରେ। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡକୁ ଆଣିଦେଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଶି ଆସିବ ଭିତରକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ିକିରି 4ଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଲେ। ଏ 4ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଧର୍ମମୟ ଖୁଣ୍ଟ, ଯାହା ପବନରେ ଉଡି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ରହିବା, ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ଏ 4ଟି ଖୁଣ୍ଟକୁ 4 ଧାମ କୁହାଯାଏ। 4 ଧାମର 4 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀଠ। ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ରାମେଶ୍ୱରର ଶାରଦା ପୀଠ, ଦ୍ୱାରକାର କି ପୀଠ? ଦ୍ୱାରକାଟା ଶାରଦା ପୀଠ, ରାମେଶ୍ୱରରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ପୀଠ, ଯୋଶୀ ପୀଠ ବଦ୍ରୀନାଥରେ। ଭାରତର 4 ପୀଠରେ 4ଟା ପୀଠ। 4ଟା ପୀଠରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ରଖିବେ? କୋଟି କୋଟି ଶିଷ୍ୟ କୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ବାଛିକିରି ବସେଇବେ ଆସନରେ? ଆରେ ପିଲାଟି ଜଗିଥାଅ। ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ, 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ସେ 4 ପୀଠରେ ରହିବ। ପୂର୍ବ ପୀଠ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି କୋଟି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ସେ ରହିବ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଜଗତରେ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହବାର ଉପାୟ କଣ? ହସ୍ତାମଳକାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅକାତର ଦାନ। ଅକାତର ଦାନ କେମିତି ହ? ଦାନ କଲେ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଧନୀ କେମିତି ହବ? ଦରିଦ୍ର ତ ହେଇଯିବ, ଦଉ ସବୁ ତ ସରିଯିବ। ମୁଁ ନାମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ଦାନ କରାଯାଏ, ତା 7 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି ଗୁଣ ହେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ଯେତେ ଦଉଥିବ ସେଟା ଫେରି ଆସୁଥିବ, ହେଲେ ବଢିକି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି 5 ଆସୁଛି 50। ୟା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ବାଟରେ ଏତେ ମିଳିବ? ଅକାତର ଦାନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବରାବର ଆଉ
ଏଠି ହସ୍ତାମଳକ ନାହିଁ, ଏଠି ପଦ୍ମପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ତ ଆମେ ସାଡେ ସାଡେ ରହିଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଧାମ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଣେ ଲମ୍ବିଯିବ କଥା। ଆମର ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଭୁକ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଉପରକୁ ଚାରିଟା ଲୋକରେ ତ୍ୟାଗମୂଳକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗାକାଂକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଭୋଗଟାକୁ ସେମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତିନି, ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ନା ଖାଇବେ আর ଭଲ ନା ପରିବେ, ଏ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଠି ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆହୁରି ସିଆଡକୁ 5ଟା ଆସ୍ତରଣ ଅଛି, ସପ୍ତାବରଣ କିମ୍ବା ଏଗୁଡାକ ସପ୍ତାବରଣ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଗୋଟାର ଚାରିପଟେ ସପ୍ତାବରଣ ବୋଲିକି ଧରିଲେ ବି ହବ। ଯାହା ହଉ, ସେପଟକୁ ଯିଏ ରହିଛି, ସେପଟକୁ ପାର ହେଇକରି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗଲା, ଆଉ ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଦେହର ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ, ସେଟା ଏଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ତବେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାର ହେଇକରି ଆରପଟକୁ ଯିଏ ଗଲା, ତାର ସେ ଗତିଟାକୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ସେ ଗତିଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପାର ହେଇ ପଳେଇ ଯିବା ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ ଏଇ ସପ୍ତାବରଣ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଶ କରିପାରିବ। ମହଲ ଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ, ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ପାତାଳ ଲୋକ, ପାତାଳ ଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଜନଲୋକ, ଏମିତି ଯାହା ଆଶ କରିପାରିବ। ଯଦି କିଏ ପାର ହେଇ ଆରପଟକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେ ଏପଟକୁ ଆସିବାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନୋ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା। ସେପଟକୁ ପାର ହେଇକରି ଗଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୁକ୍ତି। ଇଏ ସବୁଗୁଡାକ ଭୁକ୍ତି ଭିତରେ ପଳେଇଲା। ଯଦିଓ ଭୋଗ ନାହିଁ ଉପର ଚାରିଟାରେ, ତଥାପି ଦେହ ଥିବାରୁ ଏଟା ଜାଗତିକ, ସେପଟକୁ ପାର ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାର ହେଇ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାର ହେଲେ ବିରଜା ନାମକ ନଦୀ, ବିରଜା ନାମକ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱଟେ କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ସରିଲା, ନଈଟେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ବାଲି ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି? ବିରଜା ନଦୀ ପାର ହେଲେ ସୁଦୀର୍ଘ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଦେଶ ପାର ହେଲେ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ, କାରଣ ସାଗର ପାର ହେଲେ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ ପାର ହେଲେ ବା କାରଣ ସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଯଦି ପଶିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି। ଏଠି ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା, ଦେହଟା ଅବଶ୍ୟ ପତଳା ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଦେହଟା ପତଳା ହେଇଗଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ମୋଟା ଦେହ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ସର ରାବିଡି ପେଡା ଖାଇକିରି ମୋଟା ହେଇଛି। ତ ଭୁବ ଲୋକକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ଦେହ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା, ତାପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା, ଏମିତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠିକ ଗଲା ବେଳକୁ ଥିନ୍ ବଡି, ଜ୍ଞାନମୟ ଦେହ, ଜ୍ଞାନରେ ତିଆରି। ଆରପଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେହ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଫେନ କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ନାହିଁ। ଦେହ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି, ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ହେଇକରି ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯଦି ରହୁଛି, ବିରଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବୈକୁଣ୍ଠ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପରେ ରହିଲା, କିଏ କାରଣ ସାଗରରେ ରହିଲା, କିଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲା, କିଏ ଆଉ ଯୋଉଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳ କିଏ ରହିଲା, ଏଗୁଡାକରେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ କି ଏଠୁ ଯାଉଥିବା ଜୀବଟେ ସେ ବାଟରେ ନ ଅଟକେକରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଚେରୀ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଫେର ଗୋଟେ ଖୋଳୁଟେ ଗଳେଇ ଦେବେ, ଦେହଟା ଗଳେଇ ଦେବେ, ଯା। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଫେର ଗୋଟେ ଦେହ ଗଳେଇ ଦେବେ। ଦେହ ନଥିଲେ ହବନି। ଆରେ ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା ଯେ ତୋ ଦେହ ନଥିଲେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଲିବୁଟି, ସେଠି ପାଉଛ ଅଛି, ଦେଖୁନୁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲାଣି,
ତାଲା ଖୋଲା ହବ। ଏ ଗେଟକୁ ମେଲା ଗେଟକୁ କେମିତି ହାତରେ ନଥିଲେ, ଦେହଟେ ଗଲା। ସେପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚାଲିବୁ କେମିତି ପାଦ ନଥିଲେ। ସେ ବାଟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁବୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଆଖି ଯୋଡ଼େ ନଥିଲେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କିଏ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶୋଭା ଦେଖିବୁ କେମିତି ଆଖି ନଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାରିଣୀ ଗୁଣ ଅତି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ହରିଗୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ବୈମାନିକା ସରଳନା ଚରିତାନି ଯାସୁ ଗାୟନ୍ତି ଲୋକ ସବଳ ମୁଖ୍ୟପଣାନି ଭର୍ତ୍ତୃ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ। କାନ ନଥିଲେ ଶୁଣିବୁ କେମିତି ସେ ମଧୁର ଗାନ। ଫେରେ ଗୋଟେ ଦେହ ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଦେହଟା ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେହ ନାହିଁ। ଜୀବଟା ଯଦି ଏଠୁ ବାହାର କରି ବୈକୁଣ୍ଠ କି ଗୋଲକ ଆଡକୁ ଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଆଡକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଦେହ ଦିଆହେଲା। ଟିକେ ରହନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ହେଇନି, ମୁକ୍ତିଟା ଛାଡ଼ିଲା ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା କେମିତି? ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି, ଓଲଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି। ରହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠଠୁ ପଶିଲା, ମୁକ୍ତିଟା ଲୋପ ପାଇଲା। ସେଠୁ ମୁକ୍ତିଟା ଏଇଠି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରେ। ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା, ମୁକ୍ତିଟା ମଝିରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାର ହେଲା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପଶିନି, ଏ ଭିତରେ ହେଲା ମୁକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକଠୁ ତଳକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁକ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଗୋଲକର ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ମୁହଁଠୁ ତେଣୁ ଗୋଲକ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତିରେ ଭକ୍ତି। ସେପଟେ ଦେହ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେହ ଅଛି, ମଝିରେ ଦେହ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଛାପି ହେଇଯାଉ। ରହନ୍ତୁ, ବାକି ସହଜ କଥା। ବହୁତ ଗୁଡେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜି କରି ଦେଲେ ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇବା କେମିତି? ହେଲେ ଏପଟେ ରହିଲା ଦେହ, ଆଖି ନାକ କାନ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ସବୁ ରହିଲା। ଏଥିରେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ଚାଲୁଛେ ଧରୁଛେ ଦଉଛେ ନଉଛେ, ଏପଟେ ରହିଲା। ସେପଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ଗୋଲକରେ ଚଲାବୁଲା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ନାକ କାନ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ଦଉଛେ ନଉଛେ ଦେଖୁଛେ ଚାହୁଁଛେ ସବୁ ସେଠି ରହିଲା। ସେଠି ବି ରହିଲା ଦେହ, ଏଠି ବି ରହିଲା ଦେହ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଦେହ ନାହିଁ। ସେଠି ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଧରିବାକୁ ଦବାକୁ ନେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟଟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରଟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରଠୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗେଟ ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେଠି ତ କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ, ମହାଶୂନ୍ୟଟା। ଏଠି କଣ ଦରକାର? ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଠି ନାହିଁ କି? ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଠି ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ବିଗଲ 2 ନା କଣ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଜଳିକିରି, ୟୁରାନିୟମ ଜଳିକିରି। ତା ରକେଟର ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁଛି। କେତେ ବାଟ କାମ କରିବ? ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯଦି ପାର ହୋଇଯିବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଅଛି, ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତେଣିକି ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ, ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ଟାଣିବନି, ନାଇଁ କି? ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ସରିଗଲା, ସେଠି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ସେ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଥିବ ସେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଥିବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସେଟା ଫେରେ କେତେ? 25 କୋଟି ମାଇଲ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ପଡୁଛି 25 କୋଟି ମାଇଲ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସାରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ, ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପିଟିକିରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା ଘୋଷାଡ଼ିକିରି। ତେଣୁ ତା ଇଞ୍ଜିନଟା ଓଲଟା କାମ କରିବ, ୟାରେ ଭିଡ଼ିବ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡା ମଣିଷ ନା ଛୋଟିଆ ଈଶ୍ୱର ଗୁଡାକ। ସାଇନ୍ସ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିକିରି ବସିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ କଳ୍ପନା କରେ। ନୁହଁ ଏଗୁଡା ଭଗବାନଙ୍କର ବରପୁତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁଛେ ନା। ଆଉ ସେମାନେ ଖରାପ କି? ସେମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଅପକର୍ମା ଗୁଡାକ ତାକୁ ଇଆଡ ଘଟେଇଲୁ ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯାଉ ଛାଡନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ୟାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସରିଲା, ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆସିନି, ମଝିରେ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗତି କରିବ। ଏଠି ଦେହ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏରା ସାରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଇଞ୍ଜିନଟା କ୍ରିୟା କରିବ। ଏମାନେ ବସିକିରି ସୁଇଚ ଟିପିବେ, ସେଠି ଘାଁ ଘାଁ କରି ସେ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିବ।
ଓଲଟା କାମ କରିବ। ବେଳି ନେଉଛି ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାୟାକର୍ଷଣ, ସେ ଇଆଡକୁ ଟାଣିବ। ଆସ୍ତେ 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 ପାଖ ପାଖ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାରାଚୁଟ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଫେଲର ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ। ଏଡେ ବଡ ଅଭିଯାନଟେ ଫେଲର ହେଇଯିବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ଓହ୍ଲେଇଲାଣି, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ମଙ୍ଗଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁନି, ଖବର ଆସୁନି କଣ ହେଲା। ଦୁଃଖର କଥା। ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାୟାକୃତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାର ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସାଗର ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପାଦରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ପାର ହେଇକରି ଜଣେ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଫେର ତାକୁ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫେର ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁ ହେଲା। ସେଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଗୋଲକରେ ନାହିଁ। ଗୋଲକରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା। ହେଲେ ଏଇ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେହଟା ଆମେ ବହନ କରି ବୁଲୁଛେ, କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଣଙ୍କର ଦେହ କି ଏଠିକାର ଦେହ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକର ଦେହ, ଏ ଦୁଇଟା ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆଖି ନାକ କାନ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଭୋଗ ଶରୀର, ସେଟା ହେଲା ଭାବ ଶରୀର। ଏଟା ହେଲା ଭୋଗ ଦେହ, ସେଟା ହେଲା ଭାବ ଦେହ। ସେଟା ଖାଲି ଭାବରେ ତିଆରି। ଭଗବତ ଭାବରେ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବ ସେ ସାଡ଼କୁ ଯିବ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତିଆରି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ପଡିଛି। କଣ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ବୃହସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯାଉଛି ଏଠିକି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାର ହେଇଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସେନି, ମଝିରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱରୂପଟା କଣ? ସେପଟେ ତ ଦେହ ଗଳା ହେଲା, ଦେହ ଗଳା ହେଲା ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ କିଏ ସେ ନା ଇଏ ଶ୍ୟାମା ସଖୀ, ସେଠି ନା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଦେହରେ ଅଛି, ଇଏ କିଏ ହଉନା ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସେ, ଆରେ ନା ହେଇଗଲା ନାମ ରୂପ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପ ହେଇଗଲା। ରୂପ ଦେହ ଅଛି ମାନେ ରୂପ ଅଛି, ନାମ ଅଛି। ଲଳିତା ବିଶାଖା ପ୍ରଭୃତି ସଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି। ଦେହ ମାତ୍ରେ ନାମ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି। ଆମେ ଗାଁରେ କି ଆମ ଘରେ କି ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନା ଅଲଗା, ରୂପ ଅଲଗା। ଦେହ ବୋଲି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ରୂପ, ଗୋଟେ ନା। ହେଇ ସେଇ ରୂପଟା, ସେ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପକେଇବା। ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ଡାକ 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 ଡାକ, ସେଠି ଗୋଟେ ରଖ ଥାପି ରୂପ। ଏଠି ଯେମିତି ନାମ ରୂପ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପ ଅଛି। ମଝିରେ ଦେହ ଭେହ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ନାମ ନାହିଁ ତ ଦେହ, ଦେହ ଥିଲେ ସେଟା ନାମ ରୂପ ଆସନ୍ତା। ଦେହ ନଥିବାରୁ ନାମ ରୂପ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଝିରେ ଯୋଉ ହେଲା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟା ଅଛି ସେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱରୂପଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତ ଖୋଳ ଗଳା ହେଇଛି, ସେଠି ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯଜ୍ଞଗିରି ଦ୍ୱାର ମାନେ ଖୋଳ ଗଳେଇଲେ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏଗୁଡା ବାହାର ଜିନିଷ, ଦିଟା ବାହାର ଜିନିଷ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଠି ସଂସାର ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଖୋଳ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଉପକରଣ ଦିଆହେଲା, ଆଖି ନାକ କାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଖୋଳ ଦିଆହେଲା। ବୁଝିବନି କଥାଟା? ଏଠି ଯେ ରହିଲା ଯେ ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ମାୟାର ହୀନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଖୋଳ ଦିଆହେଇଛି, ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କର। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେହଟା ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବ। କୌଣସି ମାଇକ ବସ୍ତୁ ତ ସେଠି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ପାନୁଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଆଉଁସି ଦଉଥିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଦଉଥିବ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସଜାଡି ଦଉଥିବ, ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ଏଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ, ହାତ ଗୋଡ ଦରକାର, ତ ସେଠି ଦେହ ଦରକାର ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ଦରକାର ହେଲା, ଇଆଡେ ମାଇକ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ଦରକାର ହେଲା। ଦୁଇପଟେ ଦେହ ରହୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଭାବ ଦେହ, ଏଟା ହେଲା ଭୋଗ ଦେହ। ସେ ପୋର୍ସନଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି, এইটাও କୁହା যায় ସଂସାର। ଗଲା କାମ ତୁଟିଲା। ହେଟା ଗୋଲକ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁଇଟା ଜାଗାର କଥା। ସେଠି ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଯେଠି ଯେମିତି ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେଠି ତ ଆଉ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଳପ ସୁଖ, ଗୋଲକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ସୁଖ। ଦେହଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର,
देहटा गोटे प्रकार किंतु अंग प्रत्यंग अलग होची इठी आमर पंचभौतिक देह समस्त रहिले सापर जोड़े हाथ अच्छी कि सापर जोड़े हाथ नहीं सेमती क्या आज्ञा कहला भाया तो वैकुंठर चतुर्भुज गोलकर सब द्विभुज गोलकर सुवर्ण अलंकार किरीट कुंडल द्विभुज पीतांबर बड़ा मनमोहन वेश गोलकर नहीं गोलकर खंडिया गामछा खंडे एडिकी पेटुटे ही पृथुक बालक मैंने जोड़ी बारिगछा बारिक अलंकार फलंकार एत शोभा सुधा ना गोल वैकुंठ भितर टे प्रभेद अच्छी आमर जगन्नाथ से नीतिटा ये ऐश्वर्य न हुई जगन्नाथ वैकुंठ हूँ कौटा नीलाचल न दिनी गोलकर विलास सुंदराचल तार मूल तात्पर्य हूँ से जिनटा को देखा जहा से अलग कथा ना दिखाई नीलाचल सुंदराचल से लक्ष्मी की नौ नाम सागर ऐश्वर्यमयी तुम्हें ये थ श्री सुना रूपा अलंकार भोग विलास ये सब ना जहा गला ये जो मझे आमर सुड़ा प्रयोजन नहीं कथा प्रसंग आसीगला ये श्लोक दीटार कौ जिनटा को निर्णय कर तीन दिन है कही पानी विचारी 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 सेटिंग कर बुझा दरकार तो गोटा एमती अनिर्वचनीय जिनिस आम व्यक्त बुझुचु कि व्यक्त करूनी तो गोटे फ्रेम करने पड़ा हेले भितर थिबा जीवता जीव कहबनी ब्रह्मांड भितर पशिले जीव ना मुक्त अवस्था ब्रह्मांड पार होगा श्वेत दीपिका मुक्त अवस्था अच्छी यहाँ निर्माण अवस्था कह जाए बान बोले देहटा तो ना जो निर्माण अवस्था जो जीवटा अच्छी ता स्वरूपटा कौन केमिका सेटा हूँ प्योर आत्मा जो आम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त बोली चार्टा लगौने प्योर आत्मा ता उपरकू देह रहीगला कौ प्रकार देह हूँ सियाड़ू गले देह होगा इाड़ू को आसले देह होगा हाँ एटा चेत शक्ति जोगमाया इाड़ू को महामाया दुई जन राज्य मझीटा है मुक्त अवस्था तेबे मुक्तिटा को कहीं आदर करती भक्तिवादी माने मुक्त अवस्था देह नथिबारु भगवान को देखी हेबनी भगवान को शुणी हेबनी भगवान को कुंडई हेबनी भगवान को सेवा करी हेबनी प्रसाद भोजन कर जीव बाटी अच्छी जे खाइब आत्माटा खाए ना आत्मा खाए कि आत्मा तो चित्त कौन माँ कौन खाऊ कि माँ पेट भर जो आम थी माँ भल भल जिन बाछिक खाऊला माइक खाऊला शाशु को कहीं आम पे बोलिक आम जो जन्म हो पड़ू से आमको खुआई तार तृप्ति आमको खुआई दौर सतोषटा तार लड़ुटे मिलला पड़शा हार आनी तो पिला को खुआ टिके से पाटे लगे दौनी सब तक पिला को खुआई दूसरी पिला को खुआई देले तृप्तिटा भोग कर माँ भोग कर तृप्तिटा सेमती देह को भोग कर आत्मा तृप्ति भोग करुच आत्मा खाए ना तो देह को भोग कर देह भोग करवा ना भोग शरीर देह को भोग कर आत्मा तृप्ति पाए हेले देहटी थिले सीना ताको खुआई तृप्ति भोग कर आत्मा तो निजे खाए ना निर्वाण अवस्था मुक्त अवस्था जो प्योर शुद्ध आत्मा अच्छी देह नहीं भोग नहीं आहार कौन कर तार तो ना गुड़ाक प्रयोजन नहीं ये जो अवस्थाटा यहाँ हूँ शुद्ध निर्मल आत्मा बा चित्कण जो कणाटा भितर कौटी रही हृदगह्वर बोली आम कहे अत्र तिष्ठ दृशांग भगवान सर्वभूतानां हृदय जुन तिष्ठति नहीं कि हरि ही सर्वगुहाशय गुहा हृदय गह्वर जो अच्छी चित्कण जहाँ आत्मा बोली कहुची जहाँ ईश्वर अंश बोली कहुची ममैवांश ईश्वर अंश जीव अविनाशी से अंशुटा सकल प्रकार आवरण मुक्त हो तार ना कारण शरीर अच्छी ना सुख शरीर अच्छी ना स्थूल शरीर अच्छी
ନା ଉପରର ଭାବ ଶରୀର ପାଇଛି, ଭାବ ଶରୀର ପାଇନି। କି ଏ ଯୋଉ ବୋଳଟା ପରଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଲିଥିନ ପେପରର ବୋଳ ରହିଛି ଉପରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ନା। ବୋଳ କାହାର ରହିଛେ? ମହାପ୍ରଳୟରେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯିଏ ବଳିକି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଳ ରହିଛେ ନା। ଆଉ ଯିଏ ସାଧନ କରି କରି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତାର ବୋଳ କୋଉଠି ହେଇଯିବ? କଣ ବୁଝିଲା ଏଇ କଥା? ଅତଏବ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ତାକୁ କୁହାଯିବନି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତୋର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହଉନି, ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଟା କଣ? ତୋର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲେ ଯାଇ ହବ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ କଣ? ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଟା କେମିତି? ସେଠି ଜୀବ ଆତ୍ମାଟା କି ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ 3ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନାକଦମ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଉଟାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେତକ ଆମକୁ ଧରିପାରିବୁ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯାରେ ପିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଗୁଡା ତ ନେତି ବାକ୍ୟରେ କୁହାହବ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ତ ନାହିଁ। କଉଟେ ଥାନ୍ତା ତା ଦେହରେ ବୋଲେ ଅମୁକଟା ଥିଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବୁ। ତେଣୁ ନେତି ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି ବାକ୍ୟ ନେତି ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତ? ଏ ଜିନିଷଟାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଓଜନ ଅଛି, 10 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ହେଇଥିବ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ଆକୃତିଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଅସ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ନଥିବ ଗୋଟାକର, ତାକୁ କହିବ କୌଣସି ଆକୃତି ନଥିବ, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥିବ, କୌଣସି ଓଜନ ନଥିବ, ନେତି ବାକ୍ୟ। ନେତି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ। ନେତି ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଏଟା କି ଭଳିଆ ନା ଯୋଉଠି ଗୁଡାକ ନାହିଁ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ସେ ହଉ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉ। କଣ ନାହିଁ? ନ ଯତ୍ର ଦମ୍ଭିତ୍ୱ ଭୟା ବିରାଜିତା ମାୟାତ୍ୱ ବାଦେ ସକୃଦାତ୍ମବାଦିଭି ন যত বিবাদ বিবিধস্তদাশ্রয় মনশ্চ সংকল্প বিকল্প বৃত্তিজাত ন যত্র। সে আত্মা নিহরে আয়ে মুনি মানে বৃহস্পতি কহিলে বাবুরে জন্মেজয় মন ଦେଇକିରି ଶୁଣୁ ବାପା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ, ତୋର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହାୟକ ହବ। ମୁଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ଲୋକ, ଜନ୍ମ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାଇଁ କି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନା ଆଉ। ତ ଆତ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ 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 ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ଦମ୍ଭି ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ନ ବିରାଜିତା। ଆଜ୍ଞା ମାୟା ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ମୋ ଦେହରୁ ମାୟା ଛାଡିଗଲା ବୋଲି। ନା ନ ଯତ ବିବାଦ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତତେ ବିରୋଧ ଲାଗିବନି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତତେ ବିରୋଧ ଲାଗିବନି। ହଁ ଠିକ ବୋଲି କହିବୁ, ହଁ ଭଲ କଥା, ଠିକ କଥା। ଆଉ ନା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ତୋର ନଥିବ, ମନ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁ ସଂକଳ୍ପ ନ ଯାତ୍ର। ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ନିର୍ବାଣାତ୍ମକ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସେଇଟା। ন যত্র সূর্যং সূর্যত ভয় পরং শ্রেয়শ্চ জীব স্ত্রীভিরন্বিতস্ত্বহং তদেতজুচ্ছাদিত বাধ্যবাধকং নিষিদ্ধ চূর্মেন বিরমে ততান মুনি। তা ত্রিভিঃ অন্বিতং তত জীব, বুঝলু জন্মজয়? ত্রিভিঃ অন্বিত তত জীব। জীব বলি সে আত্মাକୁ କୁହାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ 3ଟା ଆବରଣ ବୋଳି ହେଇଯାଏ, 3ଟା ଜିନିଷ ଅନ୍ବିତ ହେଇଯାଏ, ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ 3ଟା ଆବରଣ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, 3ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁକ୍ତ ହଉନି, ସେତେବେଳେ ତା ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ଆତ୍ମା ଆଉ କଣ ମ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଭଗବଦାଂଶ ତା ଦେହରେ କିଛି ବୋଳି ହେଇନି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 3ଟା କଣ ହେଲେ ତାକୁ ଜୀବ କହନ୍ତି? ନା 3ଟା ଜିନିଷ ତା ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଜୀବ କହନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମାଟାକୁ, ସେ 3ଟା ନଥିଲେ ତାକୁ ଜୀବ କହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା କଣ 3ଟା ହେଲେ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଜୀବ କୁହାହବ? ନା କଣ କହିଲେ କି କର୍ମ
कारक कर्मर फल सूर्य सृजतं एटा आलोचना है आमर कर्म कर्म करने 11टा कारक 10 इंद्रिय मन कर्म कारक कर्म होला पर तार फलटा तारी भीतर संचय होगी रहा केत भोग हम ये 3टा जिन युक्त हो जीव कहाला जन्म बुझिल ना हाँ आज्ञा यीटा ताहले जीव नहीं ना यहाँ हूँ जीव जहाँ कर्म कर योग्यता अच्छी 11टा कारक खंजा होती एवं किछिटा कल्याणी कर्म जो तार फल रही जन्म जन्मांतर भोग कर जीव कहते कर्म कारक आउ कर्मर फल ये 3टा द्वारा अन्वित हेले ये युक्त शब्द आसबनी अन्वित शब्द कौन आसब अन्वित अन्वित मान पछे ओढ़ी दुर्बुद्ध अन्वित शब्द का प्रकृत अर्थ कौन कहे आम आकाश में लंजा तारा देखुचे गोटे ताराटे देखुचे से लंजा तारा देखुन कि लंबा होकर था लांजा अच्छी से ताराटा जो धर आम माड़ी बसवा पानी भलिया साप को माड़ी बसला भाया मु पिला दिने पानी भलिया साप गुड़ा धरी पके मो नना मत कथर बाड़े पिला दिने खुशी लगे सब पोखरी कूल सालुआ नुक सब कामुड़ी पकड़ साप खेल कर पानी भलिया साप को माड़ी बसला भाया जदि से आकाश में माड़ी बसवा तार लांज अच्छी लांज नहीं खाली गोल ताराटे कि कथा गोटे 10-12 हाथ लांज मुझे देखी आज्ञा मुझे देखी लांज घर गला आप छिंडे ना ना जाई मुझे धरचुले गोलियाटा बाटी भाया से तीव्र गति जाऊला तार लांजुटे ता साथ अन्वित होता प्रकृत लांज ना कौन बुझिपारे थर तार लांजटे ता साथ अन्वित होता अन्वित ता अनु पश्चात धावन करूला पछरे सृष्टि हला भलिया माया यहाँ हूँ माया या माया कहती प्रकृत में लांज ना देखला भाया बुझे किए कह लांज ना बोली बुझिपारे कि एटा को अन्वित कहती पछरे गोड़ी आत्मा को केत कर्म फर्म छुईब कि खाली पछरे गोड़ी अन्वित प्रकृति आत्मा को छुईबनी कि आत्मा एमती गोटे निर्मल वस्तु ताको कर्म ना कारक ना किए छुईब कि जहाँ निआ करनी पा ओदा कर पा देह बड़ी होगी उड़ा गुड़ी देह खंजा हम कटा बाड़िया खंजा होती 11टा कारक ता पछरे एमती गोड़ी उपनिषद भितर बृहदारण्यक कड्डा जिनिस गोटे अच्छी बृहदारण्यक बृहत आरण्यक परा बृहदारण्यक उपनिषद अच्छी ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छ ब्रह्मर पड़ी गोटे लांगुड़े अच्छी बोली से मुनि कहते ये पदटा आम कौटे आलोचना है आटा बुझी ना टिके टीका टिप्पणी न देखिले आचार्य मानकर आमर कौन अच्छी आम उपनिषदर वाक्य को आलोचना करिया ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा शब्द कौटा कह बुझे ना ब्रह्मणोपि प्रतिष्ठाहम नथिले गोटे मूर्ति थिला भलिया दुसुची प्रतिष्ठा तार प्रतिमा टेकिया रोची लांजुटे जाओ गोलमालिया हो सड़क बसले बेसी खाली आपण मान टे जानापी बोले के जन टे छुआ देवा कथा हेले अन्य कथा बुझले तो ताराटा गोल तार लांज नहीं कि लांज पचर गोड़े जाऊँगी लांज ताक छुई पार तार लांज नहीं एमती आत्मार निजस्व कर्म ना कि कारक ना कि किसी नहीं कौन तो गोटे माया प्रणाली काटे पचर गोड़े आमको दुश्ची लांगुड़ भाया गोड़े भाया कर्म प्रकृति गोड़ौनी समाधान कर विरोध गुड़ाक समाधान जोठी करी है से आत्मा न जत बद जड़े कहला आज्ञा लांजुटे अच्छी ना तार ना बापा अच्छी सी आत्मदत्तदर्शी न जत्र विवाद पूर्व श्लोक कहते आज्ञा
ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ତ, ତେଣୁ ସେଟା କଳ୍ପନା କରିହବନି। ମନର ତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବ ଆଉ। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କାରକ ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନଥାଇକରି ଥିଲା ଭଳିଆ ବୋଧ ହଉଛି, ନଥାଇକରି ଥିଲା ଭଳିଆ ବୋଧ ହଉଛି, ଏ ତ ମାୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପଟା ନଥାଇକରି ଥିଲା ଭଳିଆ ବୋଧ ହଉଛି। ମହମବତୀଟେ ଜଳୁଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକିରି ତଳେ ଚାହିଁଲୁ ଯୋଡ଼େ ମହମବତୀ ଦୁସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ନଥାଇକରି ଥିଲା ଭଳିଆ ବୋଧ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାନି ମାୟା ଭିତରକୁ, ରହନ୍ତୁ ଏତିକି। ଏଇ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ତୋର ଆଉ ବୋଧ ହବନି, ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଥିଲା ଭଳିଆ କର୍ମ କାରକ ଆଉ କର୍ମର ଫଳ, ଏଇ ତିନିଟା ଥିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଏ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଷିବନି ତତେ, ଆଡେ ତ ସୁଧା ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ତ ରହିଗଲା ଆଉ କଣ। ଏ ତିନିଟା ଦୁଷ୍ଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବତ୍ୱ ଆଉ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଆଉ କଣ। ଜନ୍ମଜୟ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କହନ୍ତି ତାକୁ? ଏତ ଜୀବ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁ କହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳଟା ରହିଲା, ଇଏ ଫଳଟା ଭୋଗ ହବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧାରଣ, ଦେହଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତା ନା ଜନ୍ତୁ। ଯେତେ କାଳ ଲାଗିବ, ଦେହଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ହେଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାଘ ସାପ ଏଗୁଡାକର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ନାହିଁ ନା, କର୍ମ ନାହିଁ କି ଫଳ ଭୋଗ ନାହିଁ। କର୍ମ ଆଉ ଫଳ ଭୋଗ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର, ମନୁଷ୍ୟଟି ଭୋଗ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମାୟାକୃତ, ମାନେ ପ୍ରହଳିକା, ସତରେ ନାହିଁ, ଥିଲା ଭଳିଆ ବୋଧ ହଉଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକାଠି କହିଲେ ତ ପଦେ ପଦେ କରି ଜାମ୍ବିଲିଂ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ଯେ ଭଲ କରିବା କଥା ଟିକେ ଭଲ କରିଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମ୍ବିଲିଂ ହେଇଯିବ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ন যত্র সৃজ্যং সৃজতো ভয়ো পরং শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতাস্ত্বহং। ত্রিভি ଅନ୍ୱିତ, এই তিনটা যদি আত্মা উপরে অবভাষিত হলা দ্রষ্টাକୁ, ସେ ନିଜେ ଯଦି ଅନୁଭବ କଲା ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋର କାରକ 11ଟା ଅଛି, ମତେ ଫଳ ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, କୁଆଡେ ଯିବ? ଏତିକି ଅନୁଭବ ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଚେତନ ହେଇଗଲା, ସେ ଜୀବ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ, ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ମୁଁ କାହିଁ କର୍ମ କରିବି, ମୋର କାରକ ଫାରକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତ ଯିବ ଆଉ କଣ। এই ଭାବ ଯଦି ତାର ଅନୁଭବ ହେଲା, ন যত্র সৃজ্যং সৃজতো ভয়ো পরং শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতাস্ত্বহং তদেতদুচ্ছাদিত বাধ্যবাধকং। ଜନ୍ମେଜୟ, ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଦ୍ଵାରା ସେ ଅନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା, ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି କି ଅହଙ୍କାର କହନ୍ତି, ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜୀବ ବାଧ୍ୟ হয়। ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ନା, କିଏ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ନା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଉଛି। ଆଉ ଇଲେ ପାଇଖାନା ଲାଗିବ କି ପାଠ ଭାଗବତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଲୁଗାପଟା ଦୌଡ଼ିବା ନା, ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି ସବୁ କର୍ମ ସେମିତି, ସବୁ କର୍ମ ସେମିତି, କେଉଁଟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ କରୁଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଝାଡା ଲାଗିଲେ ପାଇଖାନା ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରାତି ହେଲେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଶୀତ ହେଲେ ଘୋଡେଇ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତା ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରୋଗ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏମିତି ବଡ ବଡ ଗୁଡା କହିଲେ, ଛୋଟ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି, ଛୋଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କରିବୁ, କିଏ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ, ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ନା ବାଧକ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବାଧକ କିଏ? ନାଇଁ ଅହଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ଏଇଠୁ ଅହଙ୍କାର ହେଲା, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। କେମିତି କଲୁ ରେ? ଆମର 11ଟା ହତିଆର ଅଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ। ଗୁଡା କାହିଁ କରୁଛୁ ରେ ବାପା? ନା ଫଳ ଭୋଗିବି ବୋଲି। ଏ ତିନିଟା ଆଗର ଯୋଉ ମିଳିତ ଭାବ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଜୀବ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏ ଜନ୍ମୟ ତତ୍ର ସେ ଯୋଉ ମଝି ଖଣ୍ଡାକରେ ସ୍ପେସଟାରେ, ଯୋଉଠି ସିଆଡେ ଇଏ ଦେହ ନାହିଁ, ଭାବ ଦେହ ନାହିଁ,
कि यारे भोग देह नहीं मध्य जो निर्माण अंशटा से जीवटा अच्छे से तार जहाँ स्वरूप सीटी थिला बेले तार कर्म न थाए कारक न थाए फल न थाए अहंकार न थाए ताकू किए बाध्य करने को न थाए कि से बाध्य नुहे ये अवस्था को शुद्ध स्वरूप बोली कह जाए आत्मस्वरूप बोली कह जाए। न जत्र सृजं सृजतो भयो परं श्रेयश्च जीव स्त्रीभिरन्वितास्त्वहं तदेतदुच्छादित बाध्य बाधकं निषिध्य चोरमेन विरमे ततान मुनि। ये बाध्य बाधकता जो नाई यार उर्मी उठुनी तरंग कि पानी ठेले सीना गोटा पछरे गोटे गोटा पछरे गोटे गोटा उर्मी उठिब उर्मी कहले तरंग आउ कौन तरंग कौन ना तो कर्म कर्मर फल आउ कर्मर कारक तापर अहंकार सारा कर्म बारंबार करने को बाध्य करुचे अहंकार आम करने को बाध्य होचे से नाना प्रकार सुख केतबेले दुख केतबेले अल्प सुख केतबेले अल्प दुख केतबेले प्रचुर सुख केतबेले प्रचुर दुख केतबेले सुख टिके ना को बेसी दुख केतबेले दुख टिके ना को बेसी सुख नहीं कि बढ़िया तरकारी बड़ टेस्ट लगुच खाईदेलु कि राग टे चढ़ा ही जीव पड़ जाए दुख बेसी सुख जीव बाटे पड़ जाऊँ टेस्ट लगुच छाड़ी होनी खाई होगा अधा दिने खंडे नहीं कि अल्प दुख पाटी पड़ जाऊँ सका झाड़ा गला बेलू पेटुटा परिष्कार होगा जे मात्र बड़ ज्वाला है बेसी दुख अल्प सुख पेट परिष्कार हो सुख एमती तो एमतीका एगुड़ा है उर्मी जो कर्म करण बाध्य बाधकतार ये तरंग गुड़ाक उठुच न जत्र उर्मी जोटी उर्मी फुर्मी उठुनि उर्मी कौट उठ तरंग कौट सुख दुखर तरंग उठो कौटू अनंत प्रकार तरंग आ तरंग गुड़ाक सब गोटे प्रकार नुह कि खाली छोट बड़ आकृति भेद ना समुद्र भर को जा 10 लक्ष तरंग आज गणिले आ सब तरंग गुड़ाक पानी उच्चा अवस्था ताऊ कौन किंतु गुड़ा एत लंबा गुड़ा एत लंबा गुड़ा एत लंबा गुड़ा एत उच्च गुड़ा एत उच्च गुड़ा चेपटा गुड़ा लंबाड़िया गुड़ा मोटाड़िया गुदरे 50 बाल्टी पानी अच्छी 1000 प्रकार तरंग कि सब गुड़ाक तरंग गोटे जातीय सबुड़ा पानी ढेउ कि आकृति अलग अलग सेमती संसार अनंत सुख दुख गोटे जिन गोटे धर्मी आ गोटे पदार्थ किंतु आकृति दैर्घ्य मोटा गोलई अलग अलग एगुड़ाक है उर्मी उर्मीटा कौटू जात हुए ना बाबू जो शुद्ध आत्मा ताऊपर जदि सूर्य सृजतं श्रेय 3टा जुटी गले कर्म कारक फल फल भोग करने देह देह है बाध्य माया कला बाधक है माया बाधक से उठा अनंत तरंग कौन युड़ा जो किसी हेल्ले न थाए से तो हूँ शुद्ध निर्माण आत्मा आत्मस्वरूप कौन आउ टे काली श्लोक को स्पर्श करी परवर्ती वाक्य को जीवा आया बृहस्पति पाठ पढ़ाऊँ आमको गोटे कथा आश्चर्य लगे भागवत कि व्याकुल ये पिला भितर टे आत्मज्ञान जात हो जाऊ टे भगवत विश्वास जात हो जाऊ टे भगवत भक्ति जात हो जाऊ ये माने जन्म मृत्यु चक्र रू उद्धार पाई जाऊँ कि व्याकुलता केते बाटर केते कौशलगिरी कहते किंतु आमर टिके हेले खातिर नहीं छड़ टिके खातिर अच्छे आम जो अवस्था पड़े आत्मा कौन से रूप नहीं कौन से रूप थे तो अनुभव होता रूप गोटे अनुभव हम